میر کی اسٹڈی میں انہوں نے ساختیات، پس ساختیات، اس طرح کے سارے نظریات کو سامنے رکھا اور پہلی دفعہ کشمیری میں ایک ایسی کتاب ہمیں دی جس سے ہم 21ویں صدی کے نظریات سے جوڑ سکے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا وجہ رہی کہ کشمیری شعراء کی ایک طویل فہرست سامنے تھی اور آپ کی نظریں رسول میر پر ٹک گئی؟ اس سے پہلے کہ میں رسول میر پر بات کروں، میں تین شعر یا تین بند آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا لل دید. اجمہ ہیرے تیزو کان گون ابک چھان پیوم یت رازدانی مزباغ بازرس کلفرس بان گوم. اور چوتھا مصرع مجھے یاد نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں تشبیہات اور استعارات کی ایک قطار موجود ہے. اپنے آپ کو اس دکان کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے جو بیچ بازار میں ہے اور جو غیر مقدس، اور اپنے آپ کو اس گھر سے تشبیہ دیتی ہے جو کہ اس پھسپھسی لکڑی سے بنایا گیا ہے. گویا کہ جو کہ ٹرانسینڈ. مشہور صاحب، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ سننے والے ہیں، جب آپ نہ سنیں گے تو ہم بیچارے کہاں جائیں گے؟ ہم آپ کو سنانے آئے ہیں درد دل. تو اگر لل دید کی شاعری صرف شیوازم کے تبلیغ کی شاعری ہوتی یا شیخ العالم کی شاعری فقط اسلامی تصوف کی تبلیغ کی شاعری ہوتی تو پھر ان کے شعروں میں تشبیہات اور استعارات نہیں ہوتے. تو یہ تشبیہات اور استعارات اصل میں کس چیز کا ہے؟ عمل گم ہے ان دونوں کا. وہ ہے اس سنسکرت شعریات کا جس کے بارے میں ابھی بٹ صاحب نے فرمایا، اور یہ اس فارسی شعریات کا ہے جو کہ مسلمان اپنے ساتھ خود لائے. یہاں پر رسول میر پر میں آ رہا ہوں کیونکہ وہ تو یخنی کا ایک وہ ٹکڑا ہے، وہ بات میں رکھیں گے. اچھا، پھر جو مسلمان یہاں آئے، یہاں پر پہلے تھا جو میں نے بھی کہا کہ آرٹ سے فنون لطیفہ تھے. اس میں پینٹنگ تھی، اس میں اسکلپچر بھی تھا، اس میں ڈانس بھی تھا، اس میں ناٹک بھی تھا، اس میں شاعری بھی تھی. لیکن مسلمانوں کے لیے تو یہ چیزیں تو اب ممنوع ہو گئی. سیدھی سی بات، اب یہاں پر اسکلپچر بھی نہیں ہے، یہاں پر پینٹنگ بھی نہیں ہے، یہاں پر ڈانس بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لفظوں سے ہی یہ تمام کام لیے. بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا. جو پیکر تراشی رسول میر کی شاعری میں موجود ہیں وہ لفظوں سے پینٹنگز بنائی گئی ہیں، وہ لفظوں سے پیکر بنائے گئے ہیں، وہ اسکلپچرز ہیں، وہ پینٹنگز ہیں، اور حتیٰ کہ وہ ڈانس ہیں کیونکہ وہ متحرک پیکر کی ہے. بہت بڑھیا. تو رسول میر وہ ہمارا عروج نہیں ہے یہاں پر، جو ہماری اپنی جو جمالیات ہیں، جو کہ ایکسٹینشن ہے کس کا؟ اس سنسکرت شعریات کا، اور جو ایکسٹینشن ہے اس عربی فارسی جمالیات کا جو کہ مسلمان اپنے ساتھ خود یہاں لائے، جس کی طرف ابھی بٹ صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ کہ شیوازم اور تصوف کا ایک انضمام. اچھا، اب میں یہاں پر دیکھتا ہوں اب جو صوفی شاعر جن کو کہتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے اور آپ کو میرے ساتھ 100% اختلاف کرنے کا حق ہے کہ ہر کوئی شاعر، ہر کسی شاعر میں تھوڑا تھوڑا تصوف ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا تصوف ہوتا. غالب میں بھی اور وہ نذیر آزاد میں بھی ہے، تھوڑا
बकदर खुदाई जो है उबूदियत। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई सूफी शायर हो। अब ये सूफी शायर, अब अगर हमने इनको सिर्फ खानों में रखा है कि ये सिर्फ रात दिन सूफी शायरी, सूफी वहदतुल वजूद, वहदतुल शऊर, तंज़ीहा, बाकी चीज़ वो बातें करें, अरे साहब वो कहाँ जाए? शशरंग पढ़िए आप, रहमान डार का शशरंग पढ़िए, 6 बंद हैं और 6 बंदों में 6 अलग अलग काफियाई निज़ाम है। ये क्या है? ये जमालियात है। मैं यहाँ पर आपको एक न्याम साहब का एक बात सुना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है 3 बार। आज डेटस हरान चीज सुन, तुम्हारे माथे पर, ये माथा तुम्हारा है, ये सोने की तरह ये खीरा कर रहा है। गेसु अवेजा हेर बोन, और जो तुम्हारे ये गेसु हैं ये तो ऊपर से सरापा, ये तो आवेजा है। शहमार जन लजमी दरो हो बकरियो यूर, ऐसा लगता है कि जैसे कि शहमार जो है वो एक जगह पर मबहूत होकर रह गए हैं। ये जमालियात है। मैं आपको बताऊंगा ये जमालियात क्या है कि इस रुखसार को सोने से तशबीह दी गई है, खजाने से तशबीह है। बेटा मेरी तरफ भी, क्योंकि मैं बड़ा टफ टीचर रहा, शुक्र करोगे आप मेरे स्टूडेंट हैं। अच्छा, जो चेहरे को सोने के खजाने से तशबीह दी गई है, और खजाने पर हमारे यहाँ खास तौर पर कश्मीर में कि यहाँ पर जो नाग होते हैं वो इनकी रखवाली करते हैं, शाहमार, तो ये इनकी रखवाली, लेकिन रखवाली करने वाले हुस्न से इतने मबहूत हो गए हैं कि वो हरकत ही नहीं करते। बताइए कहाँ है इसकी शायरी में ऐसा मंजर है? किस शायरी में ऐसी जमालियाती ये पेंटिंग है? और ये जो हमारे यहाँ है, फिर इसमें 3-4 चीजें, जैसा कि सलीम सारिक साहब ने कहा कि यहाँ पर बुद्धिस्ट जमालियात की है। बुद्धिस्ट जमालियात है, वो भी ट्रांसेंडेंटल है, वो भी अफादी है कि अगर वो जमालियात की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए जमालियात एक ज़रूरत है, अफादियत है जमालियात कहने की, क्योंकि उनका असल में दूसरा मानी होता है, मुद्दा होता है। लेकिन जो सबकी हिंदी और उसके बाद के शोरा ने, खास तौर पर हमारे यहाँ जब हम शेमिंदर की बात करते हैं, जब हम अवीना गुप्त की बात करते हैं, तो हमें गनी कश्मीरी की बात भी करनी चाहिए। अगर साहिब और बेदिल सबकी हिंदी के असातिज़ा स्टोन है, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा स्टोन है कश्मीर में, गनी कश्मीर, और उसकी जमालियात के बारे में हम क्यों बात नहीं करेंगे? तो मेरे ख्याल में सिर्फ रसूल मीर पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बात करने की ज़रूरत है उन शायरों को जिनको आपने सूफीज़्म के छोटे से कंपार्टमेंट में रखा है। उन पर जमालियात की सतह पर बात करने की ज़रूरत है। उनको रूसी हय्यत पसंद मिखाइल वाख्तन, उनको कीट्स, उनको क्या कहते हैं, दरीदा, जाक दरीदा साहब के, मैं अदब के साथ उनके सामने बात करूँ, एजाज साहब, मैं बड़े बड़े लिंग्विस्ट के सामने बात करूँ, ये तो बड़ी बेअदबी है। लेकिन जाक दरीदा और सोशियो और डिकंस्ट्रक्शन और जदीदियत और माबा जदीदियत की रोशनी में ज़रा हमें उनकी शेरी जमालियत पर बात करनी है। और जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक हम सिर्फ ये कहते रहेंगे कि रसूल मीर कुंजी वो कीट था और वो ये था और वो ये था, हम गुमराह करते रहेंगे। बहुत